बंधु माने आज एपरी किछि सामना को आसुछि जहाँ आपण को अनुभव कराइबो हुए तो प्रथम थर पाई जे समय प्रकृत रे परिवर्तन हुए। जदि आपण एही वार्ता को शेष पर्यंत सुनती तो आपण आपणक जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण जानि पारिबे। कारण आज देखा जाउथबा संकेत गुड़िक समस्तक पाई नुहे। एक वार्ता, एक खबर किंबा एक फोन कॉल जहाँ आपण हुए तो केवल दिन नुहे मास मास धरी आपण हृदयर एक कोण रे पोती रखिथिले ताहा एबे प्रकाश पाइबार द्वारे थिबा परी मने हेउछि। किंतु अपेक्षा करतु एही शुभ खबर आपणक जीवन रे किपरि प्रवेश करूछि ताहा आपण केबे कल्पना करि पारि नथिले। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही समग्र घटना भितरे एक गुप्त कथा लुचि रहिछि जहा संदेह हेबा परे ही आपणक निकटरे प्रकाशित हेबो। तेनु एही कहानी को मझिरे छाड़ी दियंतु नाही, कारण शेषरे प्रकाशित शेष संकेत दिनर सर्वोत्तम रहस्य बहन करे। जेतेबेले भगवान शनिकर कृपामय दृष्टि जणे व्यक्ति उपरे पड़े सेतेबेले दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्यगुड़िक मध्य समाप्त हेबा आरंभ करे। आपण जो संघर्ष सह्य करिसंती एवं काहा सहित किछि न कहि चुपचाप सह्य करिथिबा कष्ट गुड़िक एबे फलाफल पाइबा आरंभ करिछि। आपण ए पर्यंत अनुभव करिथिबे जे किछि योजना अनुଯାयी हेउ नाही, किंतु आज सेही दृष्टिकोण को परिवर्तन करि पारे। निजको पचारंतु गत किछि दिन धरी आपणको आपणक अतीतर काहाकू बारंबार मने पकाई दिया जाइछि कि आपणक मन कोनोसी स्पष्ट कारण बिना एक निर्दिष्ट चिंताधारा रे बसी रहिछि कि? जदि हाँ तेबे एहाको केवल एक संजोग बोली खारज करंतु नाही। प्रातः प्रकृत फलाफल प्रकाश पाइबा पूर्वरु ईश्वर एक संकेत प्रदान करंती एवं आपणक पई आज एपरि संकेत देखा जाउछि। तथापि सतर्कतार एक शब्द अछि। जे कोनोसी आसुथिबा शुभ खबरर पथ प्रायतः एक छोट परीक्षा दे गति करे। यह संभव जे दिनर प्रथमार्थरे आपण एपरि किछि सुनि पारंती जहा आपणको अस्थिर करि पारे किंबा आपणको भय कराए जे जिनिस गुड़िक पूर्व परि फेरी जीव। तथापि यह ठीक सेही मुहूर्त जेतेबेले धैर्य आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। कारण एही समय शांत रहुथिबा व्यक्ति संध्या सुधा हसिबार सबुठारु बड़ कारण पाइबो। अनेक विश्वास करंती जे ईश्वरंको स्मरण करिबा द्वारा मन भितरे सकारात्मक शक्ति जागृत हुए। एबे ध्यान देई सुनंतु, आज आपणक चारि पाखरे एपरि केही जणे रहिबे जे अजाणतरे आपणक पई शुभ खबर बाहक होई जाए। एही व्यक्ति परिवारर सदस्य, बंधु किंबा एपरि केही होई पारे जहांक सहित आपण बहुत दिन धरि कथा होई नाहंती। सेमानक कथा साधारण लागि पारे, किंतु सेही कथाबार्ता परे आपणक पई एक प्रमुख द्वार खोली पारे। आर्थिक संपर्कित एक आकर्षणीय संकेत मध्य उभा हेउछि। जदि आपणक टंका कोनोसी स्थान रे अटकी रहिछि, देय बाकी अछि किंबा आपण एक सुजोग अपेक्षा रे अछंती, तेबे आपण आज एहा संपर्क रे किछि गतिविधि किंबा प्रगति देखि पारंती। एहा ए पर्यंत संपूर्ण सफलता नुहे, किंतु आपण निश्चित भाबरे सफलतार निकटतर पाद चिन्ह देखिबे एवं एही संकेत आगामी दिन गुड़िकर गतिपथ को परिवर्तन करि पारे। किंतु प्रकृत रहस्य एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आज अपराह्न परे आपण एक संकेत पाई पारंती जहाको अधिकांश लोक अणदेखा करंती। एक नाम, एक संख्या, एक पुराणा स्मृति किंबा हठात एक वार्ता, ए सब केवल संजोग द्वारा घटिब नाही। जेतेबेले एपरि किछि घटे एहाको हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण प्रायतः ईश्वर सीधा सड़क उत्तर दियंती नाही, बरं संकेत माध्यमरे पथ देखांती। प्रेमर क्षेत्र रे एक नूतन शक्ति मध्य उदीयमान हेउछि। जदि आपण काहा प्रति भावना रखिचंती किंतु दूरता किंबा भूल बुझामणा सृष्टि होइछि, तेबे आज परिस्थिति रे वर्तमानर आरंभ होई पारे। एही समय जो माने अविवाहित सेमानक जीवन रे धीरे धीरे एक नूतन संपर्क प्रवेश करि पारे, किंतु कोनोसी जिनिस रे शीघ्र हुवंतु नाही। सठिक मुहूर्त उपयुक्त समय उपस्थित हेबो। एबे एठारे एपरि किछि अछि जहां आपणको आश्चर्य करि पारे। सूर्यास्त प्राय किंबा किछि समय परे आपण हठात एक निष्पत्ति नेबा पई एक प्रबल आग्रह अनुभव करि पारंती।
ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳରେ ମୂଳ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରୁ ନିଆଯାଉଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରବ ନେଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଭଲ ହେବ। କୁମ୍ଭ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପୁରସ୍କାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଜୟ ନରସିଂହ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଫୋନ କଲ୍ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରିପାରେ। ତଥାପି ଏହା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ କି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କିଛି ଖୁସିକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ଏପରି କିଛି ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବ, ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଖବର କିମ୍ବା ଏକ ଫୋନ କଲ୍, ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ କେବଳ ଦିନ ନୁହେଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମୟର ଚକ ଏବଂ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ହୃଦୟର ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାହା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫସି ଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ
ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଂକେତ ମିଳିଲେ ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବ। କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେ ନିକଟତର ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ, ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ସଫଳତା ବିନା କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘର ମାଲିକ ହେବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଘର, ଧନ ଏବଂ ଯାନର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଈର୍ଷାର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କାହିଁକି ପାଇଲେ ବୋଲି ଭାବିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସଫଳତାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏପରି ତିକ୍ତତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ରଖିବା ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ। କେବଳ ଏପରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ନିରାଶାର ମେଘ ଉଠିଯିବ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଭ ହୋଇଯିବ। ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉତ୍ପାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ, ଯେପରି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟିଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ତାହା କେବଳ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଆସିବ ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ଆପଣ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେହି ବିଶେଷ ରାତି ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସଂକେତ ସମୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଘଟୁଥିବା କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗକାରୀ ସୂତ୍ର ଗଠନ କରିବ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ସମୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସଂକେତ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା, ଯେପରିକି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ସତ୍ୟ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆଘାତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧନର ଆଗାମୀ ଉତ୍ସ ଏକ ପୁରୁଣା ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭାଇବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶନିଦେବ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ସେହି ଦୃଢ଼ତାର ପୁରସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।